नमस्कार बंधुरा सकलके जानाई गुड मर्निंग। आमार आरो एकटी नतून ब्लगे तोमादेर सकलके स्वागत जानाई। तो बंधुरा आज के होच्छे शनिवार और एखन समय होच्छे सकाल 8:30। आमी घुम थेके उठे बासी जे समस्त काजकर्म थाके सेगुलो सेरे किचेने चले एसेछि और एखन बानाच्छि आमी और आमार हाजबैंडेर जोन्नो आमरा दुजन खाबो चा और छेले मेयेर जोन्नो बानाच्छि पास्ता। तो आजकेर भिडियोटा आमी एखन थेके शुरू करछि। मेये एखोनो घुमोच्छे, ओठेनी, छेले उठे गेछे और जेहेतु ओदेर एग्जाम हये गेछे फाइनल एग्जाम ताई एखन एक सप्ताह मतो स्कूल छुटी आछे सेजोन्नो मेये एखोनो घुमोच्छे। और बंधुरा माझे बेश किछुदिन आमी भिडियो दिते पारिनि तार कारण आमार शरीरटाও ठीक छिलो ना, ताछाड़ा भिडियोते तेमन भिउजও आसछिलो ना और एदेर परीक्षा चलछिलो बाच्चादेर ताई समय करेও उठते पारिनि। तो चलो आज थेके आमी भिडियो आबार स्टार्ट करलाम। तो तोमरा स्किप ना करे पुरो भिडियोटा देखते थाको, आशा करछि तोमादेर खूब भालो लागबे। और भालो लागले प्लिज एक लाइक करे दिओ और चैनलटाके सबस्क्राइब करे आमार पाशे থেকো। तो सकाल थेके काजकर्म शुरू हये गेछे, एकदिके चा बसिए दिएछि और एकदिके बानाच्छि पास्ता। कारण सकालटा नय पुरोटा दिनई आमार खूब व्यस्ततार मध्य काटे, कारण এই समस्त काजकर्म सेरे अर्धेक रान्ना सेरे आमी 10:30 नागाद जाई सेलाइয়ের क्लासे। तारपर सेखान थेके आमी 1:30 नागाद एसे बाकी रान्नाटा कमप्लीट करी। एकटा समय चलेई आसि, आध घंटार मतो रेखे दिई रान्ना, तो बाकीटा एसे आमी कमप्लीट करी। और तोमादेर दादा भाई डिउटी थेके आसे 1:30 पौने 2 नागाद। तो जेहेतु एखन छेले मेयेगुलो घरे रयेछे, स्कूल छुटी आछे, सेजोन्नो एखन एकटू काज ताड़ाताड़ी करते पारछि ना, कारण सकाल सकाल स्कूल गेले कि हय सकाल सकाल घुम थेके उठे जाय और काजकर्मও ताड़ाताड़ी हये जाय। और एखन किन्तु सेटा हच्छे ना, एखोनो मेये घुमोच्छे ताई आमी बिछानाटाও तुलते पारिनि। बिछानाटा बासी बिछानाटा आमार एखोनो पड़े रयेछे कारण मेये एखोनो घुमोच्छे। बाकी जा काजकर्म थाके झाड़ देवा, तो सेइगुलो सब ब्राश करा, ग्यास मोछा, टेबिल मोछा, बासन धोया सेगुलो सब हये गेछे। तारपर नाइटी चेंज करे आमी चले एसेछि रान्नार रूमे। और छेले बोललो पास्ता खाबो ताई ओदेर जोन्नो पास्ता बानाच्छि और एक साइडे बसिए दिएछि चा। तो चलो भिडियोटा तोमरा कन्टिन्यू देखते थाको। और एखन आमी पास्ता सेদ্ধ करते बसिए दिएछि और एकदिके पेঁয়াজ टमेटोटा केटे निलाम। और सकालबेला दूध एसेछिलो, दूधटा निये दूधटा गरम करे रेखे दिलाम। और एटा आमी कालके रात्रे बानिয়েছিলাম लिट्टी चोखा, तो सेई कटा लिट्टी रये गेछे 4টে। तो एगुलो चा दिए खेये नेब आमी और आमार हाजब्যান্ড, ओइजন্য रेखे दिलाम साइडे, कारण এখন चा दिए ना खेले ओइगुलो नष्ट हये जाबे, ओइगुलो तखन फेलते हबे, सेजন্য ओइगुलो चा दिए आमरा खेये नेब। चोखाटा खत्म शेष हो गेछे और लिट्टिटा रये गेछे, तो एगुलो चा दिए खेये नेब आमरा। और पेঁয়াজ टमेटो केटे निलाम। आज के पास्ताते आमी सब्जी देबो ना, कारण अन्य दिन सब्जी दिए बानाई, तो राज बोले मा तुमी रोज सब्जी अनेक 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 सब्जी दिए दाओ, सेजন্য आजके आर सब्जी दिलाम ना। आजके प्लेन पेঁয়াজ टमेटो और मैगी मशला दिए बानाबो। বাচ্চারা তো সবজি খেতে চায় না, তাই আমি ওদেরকে স্কুল টিফিনে যখনই পাস্তা বানিয়ে দিই, খুব কম দিই পাস্তা, তবুও যখনই আমি পাস্তা বানিয়ে দিই তখন পাস্তার মধ্যে আমি ব্রোকলি দিই আর গাজর দিই আর মটর দিই, বিনস দিই, তো অনেক সবজি হয়ে যায়। আর রাজ বলল মা আজ তো স্কুলে যাচ্ছি না, বাড়িতেই খাবো, তো তাহলে আজ সবজিটা দিও না। তো মনে হলো কখনো কখনো ওদের কথাও শোনা দরকার, তাই সেজন্য আজ আর সবজিটা দিলাম না। ওই প্লেন ম্যাগি মশলা আর পেঁয়াজ আর টমেটো দিয়ে বানিয়ে দেবো আজকে ওদেরকে পাস্তাটা। তো পাস্তাটা সেদ্ধ হয়ে গেছে আর আমি গরম জল থেকে তুলে নিয়ে একবার ঠান্ডা জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিলাম। আমি এইভাবেই বানাই সাধারণত পাস্তা, আর সবজি দিয়ে দিই ব্যাস। আমি পাস্তার মধ্যে আদা রসুন টসুন কিছু দিই না। আর ভাবলাম তেলটা গরম হতে হতে 2-3টে মতো বাসন পড়ে রয়েছে, সেইগুলোও ধুয়ে নিই। দুধের একটা ওই জামবাটি মতো রয়েছে, ওটাও ধুয়ে নিই, আর তেলটা ততক্ষণে গরম হয়ে যাবে। তো সেই জন্য একদিকে তেল গরম বসিয়ে আর একদিকে ওইগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। ওদেরকে পাস্তা বানিয়ে দিলে আমি লঙ্কাও দিই না, কারণ ম্যাগি মশলাতে এমনিতেই ঝাল থাকে, তো সেই জন্য আলাদা করে আর লঙ্কা
দিলে মেয়ে খেতে পারে না, ঝাল লাগে মেয়েকে, সেজন্য ওদেরকে আমি লঙ্কাও দিই না আর সসটাও আমি পাস্তার সাথে মিশিয়ে দিই না। ওরা কারণ দুজনে, একজন সস খেতে পছন্দ করে, একজন পছন্দ করে না। মেয়ে সস খেতে ভালোবাসে কিন্তু ছেলে সস খেতে চায় না, তো সেই জন্য আমি সসটাও দিই না ওদের জন্য। ওরা মিশিয়ে নেয় আলাদা করে, পরে বানানোর সময় আমি সস দিই না, ওই একটুখানি টমেটো দিই, একটু পেঁয়াজ দিই আর ম্যাগি মশলাটা দিয়ে দিই। তো চাটাও হয়ে গেছে, ওইদিকে চাটা বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। মেয়ে এখনও ঘুমোচ্ছে, মেয়ে ওঠেনি, মেয়েকেও ওঠাবো এবার পাস্তাটা হয়ে গেলে। আর আমার বাকি রয়ে গেছে ঘর মুছবো আর এই বাসনগুলো ধুয়ে তারপর আমি স্নান করব। তো দেখো বন্ধুরা, পাস্তা আমার পুরোপুরি রেডি। মেয়ে এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি, রাজ উঠে গেছে, মেয়ে এখনো ঘুম ভাঙেনি, স্কুল ছুটি আছে তো তাই। পরি উঠো, এদিকে দেখো, গুড মর্নিং বলো, এদিকে দেখো, এদিকে দেখো, বলো গুড মর্নিং, একবার বলো। চলো উঠে যাও এবার, না উঠে যাও, 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 বিছানা গোছাতে পারিনি। চলো উঠো, 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 উঠো মাম্মাম, উঠে যাও। কি বানিয়েছি দেখো ব্রেকফাস্টে, কি বানিয়েছি বলো তো? তুমি কি খেতে ভালোবাসো সেটা বানিয়েছি। না, ব্রেকফাস্টে বিরিয়ানি না, চাউমিনও নয়। তুমি বলো, জলদি উঠো, চলো দেখবে, চলো রান্নাঘরে দেখবে, চলো 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 দেখবে, চলো কি বানিয়েছি, চলো 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 চলো, জলদি চলো, জলদি জলদি, না। তো চলো বন্ধুরা, মেয়েকে ঘুম থেকে ওঠাই, ব্রাশ টাশ করিয়ে দিই, তারপর ফিরে আসছে আবার। মেয়ে তো উঠতেই চাইছিল না, কিন্তু ওকে জোর করে তো ওঠাতেই হবে, কারণ বিছানাটাও এখনও গোছানো হয়নি। তাই মেয়েকে জোর করে উঠিয়ে ঘুম থেকে ওকে বাথরুমে পাঠিয়েছি, আর ততক্ষণে আমি চলে এসেছি বিছানাটা গোছাতে। মেয়ে বাথরুম থেকে বেরোলে ওকে ব্রাশ করিয়ে আর ব্রেকফাস্ট দিয়ে দেবো। আর এখন মেয়ে নিজে হাতেই খেয়ে নেয়, কারণ স্কুল নেই তো ওর খেতে অনেকটা সময় লাগে, তাই স্কুল থাকলে ওকে আমায় খাইয়ে দিতে হয়। কিন্তু এখন যেহেতু স্কুল নেই তাই ওকে টিভি চালিয়ে দিই আর ব্রেকফাস্টটা দিয়ে দিই, ও নিজে হাতেই খেয়ে নেয়। তো মেয়েকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে তারপর পোছা লাগিয়ে স্নান করে নেবো। তো বন্ধুরা, আমার স্নান হয়ে গেছে, মেয়েকেও স্নান করিয়ে দিয়েছি, বাসি কাজকর্ম পোছা টোছা লাগিয়ে স্নান করে নিয়েছি। আর রান্নাটা একটু আগিয়ে রেখেছি, ভাতটা বানিয়ে রেখেছি। আর এখন আমি যাচ্ছি সেলাই ক্লাসে। তো চলো বন্ধুরা, আমি ফিরে এসে কথা বলবো। আমি 12:30 নাগাদ ফিরে আসবো, তারপর রান্না বান্না করবো। তো চলো, আমি এখন সেলাই ক্লাসে যাচ্ছি, তোমরা ভিডিওটা দেখতে পাবে। আর এখন সময় হচ্ছে ওই 12:40 মতো, আমি সেলাই ক্লাস থেকে জাস্ট আসলাম। তো এই ফ্রকটা আমি বানিয়েছি নিজে হাতে, প্রথমবার মেয়ের জন্য বানিয়েছি। তো সেটাকে মেয়েকে পরিয়ে দিয়েছি আর মেয়ে খুব খুশি হয়েছে ফ্রকটা পরে। আর এদিকে দেখছি আমার হাজব্যান্ড চিকেন বানিয়ে রেখেছে, আর ভাতটা তো আমি বানিয়ে রেখেই গেছিলাম। চিকেনটা হচ্ছে, আর এসে আমি এই যে এইগুলো সবজিগুলো কেটে রেখে গেছিলাম, এটা আছে পাট শাক আর এটা সজনে ডাঁটা আর আলু। তো এসেই আমি ফটাফট সবজিটা রান্না করে নেবো, আর শাকটা আর চিকেনটা তো আমার হাজব্যান্ড বানিয়ে রেখেছে। আর তোমরা দেখতে পেলে আমি ওই ফ্রকটা মেয়েকে যেটা পরিয়ে দিয়েছি, মেয়ে খুব খুশি। ওই ফ্রকটা আমি নিজে হাতেই প্রথম বানালাম, আমি সেলাইয়ের ক্লাস শিখছি, তো প্রথম ওই ফ্রকটাই বানিয়েছি মেয়ের জন্য।
তো মেয়েকে সেটা পরিয়ে দিয়েছি, মেয়ে খুব খুশি। আর এখন আমি রান্নাগুলো সেরে নিই। হাজব্যান্ড বলছে চিকেনটাতে এই সবেমাত্র জল ঢেলেছি, তো ওটা একটু ফুটতে সময় লাগবে দেখে আমি আর একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম, কারণ 12:40 বাজে, তো টাইম হয়ে যাবে, রান্না কমপ্লিট করতে পারবো না। সেজন্য আমি পাশে আরেকটা কড়াই বসিয়ে সজনে ডাঁটা, আলু আর বড়ি দিয়ে যে সবজিটা বানাবো ওটা বসিয়ে দিয়েছি। তো বড়িগুলো প্রথমে ভেজে নিয়েছি তেলে, একটু তেল দিয়ে, আর সজনে ডাঁটা আর আলুটা ভাজতে দিয়ে এদিকে আমি পেঁয়াজটা কেটে নিচ্ছি। আর পেঁয়াজ দিয়ে, টমেটো দিয়ে আর সর্ষে, জিরে আর রসুন দিয়ে বানাবো সবজিটা, সজনে ডাঁটা সবজিটা। আর তারপর বানাবো পাট শাকের ঝোল, এই বছরের প্রথম পাট শাক। তো সেটাকে তুলে রাখলাম একটা আলাদা প্লেটে। আর তারপর নিয়ে নিয়েছি একটুখানি রসুন, ওই সবজিটাতে লাগবে বলে আর পাট শাকটাতে লাগবে, সেজন্য রসুনটা একটুখানি ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আর ওইদিকে দুটো কড়াই বসানো আছে, একটাতে মাংস হচ্ছে, একটাতে ওই সজনে ডাঁটা আলুগুলো ভাজা হচ্ছে, তাই সেটাও একবার করে নাড়িয়ে দিচ্ছি হাতে করে, নইলে লেগে যাবে। আজকের রান্না এইগুলোই, সজনে ডাঁটা, আলু, বড়ি দিয়ে তরকারি, আর চিকেন আর পাট শাক, বাস এগুলোই আর দুপুরের মেনু। তো আমি রান্নাগুলো করে নিই। আর পাশে এই জানলাটা রয়েছে, জানলাটার থেকে রোদ্দুর আসে, সেজন্য ছবিগুলো যেন ক্লিয়ার আসছে না, কড়াইয়ের কালারটাও ভালো বোঝা যাচ্ছে না, রোদ্দুর পড়ছে। চিকেনটা প্রায় হয়ে গেছে, তাই একটুখানি আমি ঘি আর একটুখানি গরম মশলা দিয়ে দেবো নামানোর আগে। বাস ঘি আর গরম মশলাটা দিয়ে বেশিক্ষণ ফোটাবো না, ওই 2-3 মিনিট মতো ফুটিয়ে আর চিকেনটাকে আমি নামিয়ে নেবো। আর তারপর দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে 1/2 ঘন্টা মতো রেস্ট নিয়েছিলাম। আর এখন বাজে সময় ওই 4টে বাজতে 10 মিনিট মতো বাকি আছে। আর মেয়ের আছে ডান্স ক্লাস, আর ছেলের আছে গিটার ক্লাস। শনিবার বিকেলে থাকে আর রবিবার সকালে থাকে। তো ওরা সেই জন্য তৈরি হচ্ছে, বেশিক্ষণ লাগে না, জাস্ট 5 মিনিট লাগে, ওর পাপা ছাড়তে যায়। তো দুজনকে ছেড়ে দিয়ে আসবে, 4টে থেকে ক্লাস শুরু হবে, দুজনে 4টে থেকে 5টা 1 ঘন্টা ক্লাস হবে। তো মেয়েও তৈরি হয়ে গেছে আর ছেলেও তৈরি হয়ে গেছে। ওদেরকে তৈরি করে তারপর আমি এবার বিকেলের যে সমস্ত কাজকর্ম থাকে, ঝাড়ু লাগানো, চুল আঁচড়াবো, তো দেখতে থাকো তোমরা। এই যে মেয়ে এখন বলছিল আমার জুতো কোথায়, ওর জুতো খুঁজে দিচ্ছিলাম আমি। ওর চুল বেঁধে দিয়েছি এইভাবে একটা চুল বাঁধতে চায় না, 2 দিকে বাঁধতে চায় সব সময়, কিন্তু আজকে আমি জোর করে বলেছি না, একদিকে বাঁধো, একদিকে বেঁধে দিয়েছি ওর চুল। আর এখন ওর জুতো পরছে। বাস দুজনে এখন যাবে ক্লাসে 1 ঘন্টার জন্য। দুপুরবেলা 1/2 ঘন্টা করে ওরাও রেস্ট করেছে, আমরাও 1/2 ঘন্টা রেস্ট করেছি। তারপর এখন ওরা তৈরি হয়ে যাচ্ছে ক্লাসে। আর এখন চলে এসেছি আমি রান্নাঘরে, আর এখানে বানাচ্ছি, আমি জল গরম বসিয়েছি, তোমার দাদাভাইয়ের জন্য গ্রিন টি বানাবো। আর এদিকে হচ্ছে দুধ গরম, ছেলে মেয়েকে দুধ দেব। আর এখন সময় হচ্ছে ওই 6টা মতো বাজবে, 6টা এখনো বাজেনি, 5:40 মতো, এখন বিকেল 5:40। আমার জন্য বানাচ্ছি না, কারণ আমার গ্রিন টি তেমন একটা ভালো লাগে না, আর খালি তোমাদের দাদা ভাইয়ের জন্যই বানাচ্ছি। ও মধু দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ, কারণ মধুটা না দিলে গ্রিন টিটা খাওয়া যায় না, এমনিতেই তেতো লাগে গ্রিন টিটা, ওই জন্য আমি ঠিক পছন্দ করি না। আমি আমার জন্য নিজে পরে আবার 1 কাপ চা বানিয়ে খেয়ে নেবো, ওর জন্যই বানাচ্ছি। একটা টি ব্যাগ দিয়ে দিয়েছি আর 1 চামচ মতো মধু দিয়ে দিয়েছি, বাস গরম জলটা দিয়ে দিলাম। এবার ওই 4-5 সেকেন্ড মতো নাড়িয়ে তারপর ওকে দিয়ে দেবো, ওইটা মধুটা মিক্স করে নেবো। আর ছেলে মেয়েও ক্লাস থেকে চলে এসছে, দেখতে পেলে দুধ গরম বসিয়ে দিয়েছি ওদের জন্য, ওদেরকে এখন দুধ দিয়ে দেবো খেতে। আর বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি এই কাজগুলো করে নিই রান্নাঘরে, তারপর বাইরে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে দেখাবো। হালকা, খুব বেশি জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ছেলে মেয়েকে দুজনকে দুধ দিয়ে দিয়েছি বাটিতে করে, আর দুধটা গরম আছে তাই নিচে প্লেট দিয়ে দিয়েছি। আর ওরা প্লেন দুধ খেতে পারে না, সাদা দুধটা, কারণ দুধটার থেকে বলে মা স্মেল আসছে, সেজন্য চকোমল দিয়ে দিয়েছি দুধের মধ্যে, ওই বর্নভিটা টাইপেরই, ওটা মিশিয়ে দিলে দুধটা খেয়ে নেয় ভালোভাবে। আর এই দেখো বাইরে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে, ক্যামেরাতে ঠিক তেমন বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।
খুব জোরেও হচ্ছে না, আবার খুব একদম আসতেও না, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এই দেখো, বুঝতে পারছো, সারাদিনই এরকম হচ্ছে, সকাল থেকে একবার করে বৃষ্টি নামাচ্ছে, একবার করে থামিয়ে দিচ্ছে। আর লাইটও ছিল না জানো, এখন তো লাইট চলে এসছে। এবার আমার রান্না বান্না বাকি। আর এখন আমি চলে এসেছি রাত্রের রান্না বান্না করতে। রাত্রে সেরকম কিছু রান্না বান্না করিনি, দুপুরের চিকেন ছিল, সেটাই গরম করলাম। আর এখানে বানিয়েছি আলু ভাজা, আর এখানে হচ্ছে ভাত। তো ভাত আর আলু ভাজাটা একটু বানালাম আমি। আর এখানে আমি স্যালাড কেটে রেখেছি, আর দুপুরের চিকেনটা রয়েছে। চলো ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি একবার। দুপুরের চিকেন এতটাই বেঁচে আছে, আর এই আলু ভাজা, স্যালাড, আর এই ভাত। আর এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে 8:40 মতো। তো চলো আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। ফিরে আসছি আগামীকাল আবার একটা নতুন ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।